Hey guys, welcome back to another vlog. So today we have the Maruti Suzuki Ciaz. So before moving on to the next one, if you haven't subscribed to my channel, please do consider subscribing. So the Ciaz is available in 5 variants, which is Sigma, Delta, Zeta, Alpha and the S variant, and the automatic is available in 3 variants, which are Delta, Zeta and Alpha. So talking about the price, the Ciaz is priced around 8.3 lakh to 11.9 lakh. I think this is the one of the most value for money car in this segment. So this car comes with the courtesy of Nexa Friendly Motors, which is in Vanivilas Road, Mysuru. So if any of you looking to buy a new Suzuki vehicle, please do go visit them. So I have left a link in the description for their address and contact number. You can contact from there. So now let's straight away open the bonnet of the car. So speaking of the engine options, so there is only one option available, which is petrol, which is 1.5 liter K15B Smart Hybrid. So this engine produces around 105 bhp and 138 Nm of torque. And this engine also powers up other Maruti vehicles like Vitara, Brezza, S-Cross, Ertiga and XL6 as well. So speaking of the design, the Ciaz received the design update in 2018. So you have the DRL, which continues all along the chrome design. So the new facelift versions are getting the LED fog lamps as well. So in the front, the grille is actually it's made with the piano black finish, which gives a good look to the vehicle. So moving on to the tire section now, this alloys is one of the best alloys I have seen. So these are the diamond cut 16-inch alloys, which are wrapped up in 195/55 R16. They look really good. So moving on to the side, you have the turn signals on the mirrors and lot of chrome treatments on the window bar, and you have the chrome handles as well with the request sensor. So in the back tire is same as the front size. So the size doesn't change. So it has the same size as the front. So moving on to the back, you have this tail lamps, which are LEDs. So those are the daytime running LEDs, not brake lights. So they have the separate bulb for the brake lights. So those look really attractive, like two lines coming around. They actually it's similar to the 3 Series of BMW. So the boot opening is really good. So you have to press a button over there. So it opens up automatically, just like the electric one. It's not electric, but it does open like electric. So talking about the boot space is really huge. And speaking of which, in this segment, this is the only car with such a huge boot space, and the spare tire has been placed over there. So now let's get to the passenger side of the car. You do get the request sensor for the passenger side as well. So the interiors are really light in color, and you have this 3 type of design, which is black, silver and wood finish. So it's really luxurious. Like when you like see it, I don't know how it's looking at the camera, but when you sit inside, it gives a very good feel inside. So it has the wood design, which continues all the way from the door to the. So moving on to the glove box section, it does have the good amount of space. You can keep a lot of stuff there. So the AC vents is actually designed in 2 type of tones, which is silver and piano black, which gives the good look to the vehicle. So now let's move on to the driver side of the car. You do have the request sensor over there too. So the design language of the door is same as the other door. So it has same wooden lines and the silver lines crossing over there. So you have the controls for the mirrors and the power windows. So now let's get inside the vehicle. So as soon as you get inside, you have the adjustment for the driver's seat adjustment. So the seats are really good. They are complete leather, which are offered on top end variants of the vehicles. So it does feel very comfortable to sit inside. So the interiors have been designed in 3 different materials. So on the left side of the steering wheel, you have the controls for the infotainment system, such as volume and mode, mute and everything. So on the right side, you have the controls for the cruise control. So on the bottom side, you have the controls for the accepting and rejecting the calls. So the wipers work really well. So like just like the Tata cars, it splashes all over the windshield. The rear wiper is missing because this is a sedan. So on the right side of the steering wheel, you have the controls for the indicators, and this car also has the automatic headlamps and automatic wipers as well. So on the right side bottom of the vehicle, you have the controls for the sedan stop engine, and you have the buttons for fog lamps and auto on and off the vehicle. So speaking of the instrumental cluster, it does have a lot of options in this. Like it's really attractive too. It has complete digital display in the center, which even displays the power and torque which you are giving to the vehicle, and normal functions like average fuel, the range. And it does have the separate screen for the battery display. So this car is a smart hybrid, and it has 2 batteries to support the vehicle. So it displays the percentage of the battery over there.
So moving on to the infotainment system, I really like the infotainment system from the Maruti Suzuki. It does have the Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, SD card, and you can connect an external DVD and CD player. So there is a lot of options, and this infotainment system is not at all laggy like other makers. It's very responsive, so when you touch it, it does work like just like the smartphone. I really like how they designed this infotainment system. So moving on to the air conditioning system, it does have the separate screen for it. So it has lot of other functions like the front defogger, the rear defogger, and different kind of modes just like the other vehicles. So and overall the interiors remain unchanged except the infotainment system. So the AC vents, so it has the silver line finish which gives the good look to the vehicle. So it does have the 5-speed manual transmission, and also it's offered with 4-speed torque converter, which you actually see in the S-Cross too. So moving on to the bottom side of the interior, so below you have this cool box kind of thing where it you have to press a button and it goes back again. So it's really cool. So moving on to the inside, you have the controls for the USB and aux, and you have the 12-volt charger for it. So moving on to the back, this car has the best rear seat in this whole segment. Not even Honda City, not even Verna, not even any other car in this segment has this space. So this car has the same chassis as the Ertiga. So the highest plus point in this vehicle is the rear space. You can sit very comfortably. So on the side you have the separate dome lights for each passenger, where if you even open the door it ons. So it does like kind of like a slowly turn on and turn off. So in the center you have the separate AC vents, and it does come with a 12-volt charger with some space to charge your phones and tablets. So in the center it does have the armrest with the cup holders to keep some of your stuff. So now let's drive the vehicle and see how the So driving the new Ciaz now. So actually Suzuki has discontinued 1.5 liter and 1.3 liter diesel engine. So this Ciaz is only available with 1.5 liter petrol engine option for now. So the 1.5 liter 4-cylinder K15B petrol engine produces 103 bhp and 138 Nm of peak torque. So it's actually paired with 5-speed manual and optional 4-speed torque converter, which you also see in S-Cross and other Maruti vehicles as well. So to drive, this is quicker than the S-Cross due to its less weight and more aerodynamic design than the S-Cross. So the engine revs past around 3000 rpm. Actually it takes very less time compared to the rivals. It takes around 11 to 12 seconds to 0 to 100 sprint. So now let's do 0 to 100 acceleration and see how the car performs now. Thank you so much for watching. Please do like, share, and don't forget to subscribe. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಯಾಜ್ ಇದೆ, BS6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಯಾಜ್ ಬಂದು 5 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಂದು ಬೇಸು, ಡೆಲ್ಟಾ, ಝೀಟಾ ಬಂದು ಮಿಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡು. ಎಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 8.31 ಲಕ್ಷದಿಂದ 11.9 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಕರ್ಟೆಸಿ ಬಂತು ನೆಕ್ಸಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಶೋರೂಮು, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ರೋಡು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಶೋರೂಮ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಾನೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಮಾರುತಿನವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 105 bhp ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು 138 Nm ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ವೆಟಾರಾ, ಬ್ರೆಜಾ, ಎರ್ಟಿಗಾ, XL6 ಮತ್ತು S-Crossಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2018ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ DRL ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ LED ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ LEDನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ದು ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಟ್ 12 ಸ್ಪೋಕ್ದು ಆಲಾಯ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 195, 55 ಆರ್ 16 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಬೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಈ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ಕಲರ್ಗಂತೂ ನೆವಿ ಬ್ಲೂಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಟೈರು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಂಚ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಂತೂ. ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ DRL. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ DRL ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೋಜನ್ ಲೈಟು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಈ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 510 ಲೀಟ್ರು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವರ್ನಾ ಆಗಲಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಜು ಮತ್ತು ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶು ಒಂಥರ 4 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು, ಬೇಜು, ವುಡನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕಣ್ಣೆದುರು ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ವುಡನ್ ಲೈನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ AC ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆ ಕಡೆ ಡೋರ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೀಪರು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸು, ಈ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಕೂಡ ಮುಂದೆಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಸೀಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಮೋಡು, ಮ್ಯೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿರಿ, ಈ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ನು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ವೈಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಡಾನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟನ್ಸು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಲಿನೋಲು ಇದೇ ಥರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಈ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಐಪಾಡು, USB, ಆಕ್ಸು, ಬ್ಲೂಟೂತು, SD ಕಾರ್ಡು, ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಬೋದು, CD ಆರ್ DVD ಪ್ಲೇಯರು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಫಾಗರು, ರಿಯರ್ ಡಿಫಾಗರು. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಸ್ಪೀಡು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು ಪ್ಲಸ್ಸು 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಡ 2 ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸು, USB ಮತ್ತು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರು ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಯರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆ ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರ್ಟಿಗಾ ಏನಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅದರದ್ದೇ ಚಾರ್ಸಿ ಈಗ ಈ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಯರ್ ಸೀಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ನಿಮಗೆ ಡೋಮ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೂ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಡೆಡು. ನಿಮಗೆ ಟಕ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಆಫ್ ಆಗೋದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿ ಈವನು ಹಿಂದೆಗಡೆನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 1.5 ಲೀಟ್ರು ಇಂಜಿನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲು ಮಾರುತಿನವರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಯಾಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರುತಿ ಸಿಯಾಸ್ 2020 BS6. ಸೊ ಈ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೆಝಾ, XL6, ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೋರ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಡಿಸೈನು. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಡು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗ 3000 RPM ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೋ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಮಾರುತಿನ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಥೋಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು 16 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ 0 to 100 ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ 100ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.